पंजाब विधान सभा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ? ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। अमन जी, ये जो मांग है ये बिल्कुल इसका कोई औचित्य नहीं है, ना ही इस मांग की कोई ज़रूरत है। दो तीन मुद्दे हैं, क्योंकि ये मसला विधानसभा का नहीं लग रहा है। ये मसला चंडीगढ़ किसका है? मसला चंडीगढ़ का है, ना कि विधानसभा का है। चंडीगढ़ पंजाब का है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ इस किस्म की बात करने से किसी भी राजनेता को, चाहे वो पंजाब के हों चाहे हरियाणा को, उनको गुरेज करना चाहिए। उनको बड़ा सोच के इस मसले पर बात करनी चाहिए। और चंडीगढ़ से अलग हटके अगर विधानसभा की बात करें तो मैं समझता हूं तब भी इस बात का कोई औचित्य नहीं है। इट साउंड्स अबसर्ड। आप देखिए, डेटा निकाल के देखिए अमन जी, पिछले 5 साल के अंदर 2017 से लेके 21 तक की विधानसभा दोनों स्टेट्स की, चाहे पंजाब की विधानसभा है चाहे हरियाणा की विधानसभा है, पंजाब में इन सालों में अगर ज्यादा से ज्यादा किसी साल के अंदर विधानसभा चली है तो 17 दिन, और हरियाणा में किसी साल सबसे ज्यादा चली है तो 18 दिन। और 5 साल की औसत निकाल के देखें तो एवरेज दोनों की 14-15 दिन की एवरेज आती है। इतना बड़ा एक, मैं समझता हूं इसे आर्किटेक्चरल मार्वल जो अपने आप में एक ली कॉर्बूजिए का बनाया हुआ, और उस समय जबकि फ्रांस की टीम यहाँ पे आई हुई है उस सांस्कृतिक धरोहर को, इनको आर्किटेक्चरल जो हमारी उनको संभालने के लिए, देखने के लिए, उस समय इस समय की बात करना कोई औचित्य नहीं है साहब। आप 18 दिन के लिए एक जख्म को कुरेद रहे हो, जो कि मसले बातचीत से हल होना चाहिए। क्योंकि मसला पंजाब को चंडीगढ़ दिया गया था, किसी को इस मसले में कोई शक होना ही नहीं चाहिए। और अगर मैं मानता हूं, क्योंकि विधानसभा हरियाणा के स्पीकर साहब जब गए हैं तो उन्होंने कहा भी हमें ऑफिस की जरूरत है। उन्होंने स्पीकर पंजाब को चिट्ठी भी लिखी कि हमें 15 ऑफिस की जरूरत है। मैं कहता हूं आप पूरी की पूरी विधानसभा चलाने के लिए आप दोनों स्टेट्स आपस में कोऑर्डिनेशन कर लें। 15 दिन आगे वो चला लें, 15 दिन बाद में ये चला लें। ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ? मैं ये ना ये बातें भावुक देखो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿਓਗੇ तो उन्होंने मुद्दा मिल जूगा, वो उठा के गल करनगे। ਉਹਦੀ ਆਂਚ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਲਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਦੋਨੋਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। पिछले 8 महीनों का रिकॉर्ड कट के देख लो, मेरे को 17 दिन चली है। विंटर सैशन भी कहते इस बार शायद सैशन हो गया, सैशन सूशन का इन्होंने जो कुछ भी है करी जाते, अदरवाइज सैशन की भी आउटपुट तुम देख लो। तो अगर दोनों स्टेट्स आपस में गलबात करके वंड लैन भी जी 15 दिन ऐतकी तुसी अगर फरवरी च बजट पेश करना तो पहले ऐतकी 1 तो लैके 15 तरीक तक हरियाणा कर लूगा, 1 दिन अगली बारी पंजाब कर लूगा, पहले बाद च कर लेंगे। सो इट इज़ ए मीनिंगलैस, ਇਹਦਾ कोई औचित्य नहीं, कोई कारण नहीं। क्यों इस ਆਪਾਂ लफड़े च पै रहे हैं? पंजाब की गल करो, अपने हरियाणे के मसले सुलझाने की गल करने। इस मसले ਨੂੰ ਤਜਰੀ नहीं देनी चाहिए। तो जिथे ऑफिस की घाट है, एक पासे तो सरकारां जोर दे रही हैं भी ਅਸੀਂ जाके स्मार्ट स्कूल बना रहे हैं, ई क्लासिस ला रहे हैं। पेपरलैस बजट तुसी करता, दोनों ने करता, हरियाणा ने भी करता, पंजाब वाले ने भी कंप्यूटर सारे ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, लो जी कंप्यूटर लो ते पेपरलैस। ਕਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਟਿੰਗ ਰੂਮਸ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈ ਲੋਕ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸ ਲੈ ਲਓ, 15 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, 15 ਦਿਨ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੁੱਪ ਮਿਲ ਚਲਾ ਲੈਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ? ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੁਅਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗ ਉਠਾਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ
ਕਿਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਗਰ ਦੂਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਰੇਲਵੇ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ 10 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਵਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਹ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਲਲਿਤ ਹੋਟਲ ਹੈ, IT ਪਾਰਕ ਹੈ, IT ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਬੂਲਸ ਪਲੇਸ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੇਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੁਖਨਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰ ਝੀਲ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰ, ਜਿਸ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਝੀਲ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਆ ਕਲੇਮ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਟ ਆਈ ਅਸਿਊਮ ਇਟ ਆਈ ਟੇਕ ਇਟ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਲਓ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, MLAs ਵਧਣਗੇ, ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੈ, 90 ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਥੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀਗੀ, ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਲ 15 ਦਿਨ ਖਾਲੀ, 15 ਦਿਨ ਉਹ ਚਲਾ ਲੈਣ ਪੂਰਾ ਹਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ 15 ਦਿਨ ਉਹ ਚਲਾ ਲੈਣ, 15 ਦਿਨ ਇਹ ਚਲਾ ਲੈਣ, ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 15 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚ ਆਪ ਦਾ ਚਲਾ ਲੈਣ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ 15 ਆਫਿਸਿਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕੋਈ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਰੇ MLA ਧਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਵਾਕ ਆਊਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪਸ 'ਚ ਨਿਪਟਣ ਵਾਲਾ, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਪਦਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ SYL ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੌਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਲਦੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਪਾ ਰਹੇ ਸਰ? ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜਦੋਂ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕਿਉਂ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਚੁਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਮੈਚੁਰ ਲੀਡਰ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਏ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਧਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਧਰਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਰੀਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂਭੂਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ,
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 1 ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਿੰਪਥੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਬੋਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਗਲਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਰਨੇ ਲਈ ਧਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਨਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਤਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੁਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਨੂਭੂਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਇਹਨਾਂ ਕਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੋਟ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਬਲ ਸਪੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਾਦਰ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਪੂਰੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੀਸਰਾ, ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ, ਥ੍ਰੈਟ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ? ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਰੋਜ਼ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਦਿਸ ਇਨਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਖਲਾਹਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਗਰ ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯੂਪੀ ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗੀ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਹ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਰੈਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਿਲਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਇਨ ਨੋ ਅਨਸਰਟਨ ਟਰਮਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦੇ, ਦੈਨ ਦ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੁੱਡ ਸਟੈਪ ਇਨ। ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੱਕ ਛੱਡਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਦੇ ਆਰ ਕੈਪੇਬਲ, ਕੰਪੀਟੈਂਟ, ਅੱਛੇ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈ ਨੇ ਸਭ। ਜੇ ਨਕੇਲ ਨਾ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਵਿਗੜਦਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸਭ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਬੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊਮਨਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਕੋਈ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ ਸਾਹਿਬ? ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ
बड़ा क्लीयर है साहब जो कुछ है ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਸਿਰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੈ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਤੰਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੋਧਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀय ਭਰੋਸੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਟੋਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰੋ ਚਿੱਤਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਜਣਾ ਕਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦੀ ਤੀਲੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੋਚਦੇ ਰੱਖਦੇ ਅਲੱਗਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕੋ ਪਹਿਚਾਨਵੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਉਮਨਲ ਰੰਗਤ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਣਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਏਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾੜੀ ਦਲਦਲ ਆ ਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਵਾਲੀ ਦਲਦਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਖੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਹੁਣ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਖੋਲਤੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੂਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਜੇ ਅਗਰ ਯੂਪੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਨੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਕਮੈਂਟ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਇੰਟੈਕਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਖੜੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਖੜੇ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਪਰ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਅਗਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਲੋਕਾਂ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਨੀਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਕਨਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਰ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਖੜੇ ਨੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਣਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਲਾਸ਼ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।